logical reasoning and then data interpretation. If I look at any quantitative aptitude questions, I generally find the question in 4 methods. Number one, problems that can be solved using elimination of options. I'm so very sure that there will be a lot of questions in CAT on the basis of this method. Anyways, I don't want to discuss a CAT paper, CAT 21 paper on the very first day itself. Slowly, we will take 21 paper, 20 paper, 19 paper. We'll keep discussing even those questions as well, okay? The second one, I'm talking about questions on basics and applications. The third one, I'm getting questions on the basis of assumptions. I'll take some assumptions and then I'll solve the questions. I'll show you everything. Last but not the least, I'm talking about the pattern methods. These are the pattern methods. Let us see one by one. The very first method, elimination of options. What do you do in elimination of options? You all guys know it very well. CAT in 2009, the first time went online. Prometric was the agency which took up the test here. Till then, till 2008, any tough calculations students have to do, they had to do, that's the right word, they had to do on their own, any kind of calculation. I can still recollect my memory when we were taking a classes for CAT across everywhere. We used to teach them Vedic math for about 3 classes and then 4 classes here, different tips and tricks how to solve these questions here. But now you don't have the difficulty. You are blessed with an online calculator here, and TCS is providing a very user-friendly calculator here. You can use that calculator. So calculation is not a tough task at all. But still, you need to know few of the basic methods in which you can make your combination very friendly, calculation very friendly. That's very important here. At LTX, we don't recommend you to go for the normal BODMAS rule and then other rules here, the calculation tips and tricks. Rather, you go for the best methods which we use in CAT. As you all know, if I'm talking about the multiplication techniques and then the division techniques, which we teach the students who are preparing for bank exams and then SSC exams here, the testing pattern is totally different. There also you have percentage profit and loss. In CAT also you have percentage profit and loss. But that pattern of questions is different. This pattern of questions is different. Banking, SSC type of questions, they also test the calculation ability of a student. But in CAT, they focus less on calculation technique and they focus much on the logical skills testing. It's very important. So here, that doesn't make any sense for you to understand this calculation tips and tricks here. Rather, you go for a common method. At LTX, main teaches a method. We teach you the concept of digital sums and lucky numbers. What it is, we will show you. For example, make a number ichen 6, 3, 5, 7, 4, 2, 9, 1, 6, 2, 3. And a number ichen random something random number. ఒక స్టూడెంట్ ని I ask him to find the sum of the digits of the number. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాడు దాన్ని? He will take it as 6 plus 3, 9, 14, 21, 25, 27, 36, 37, 43, 45 and 48. ఈ 48లో మనం తీసుకునేటువంటి ఆ 4 plus 8 తీసుకుందాం. అప్పుడు 12 కదా. ఈ 12 కి 1 plus 2 తీసుకుందాం 3 కదా. That is called the digital sum of the number or the lucky number. I keep adding the digits till the time I get a single digit. The final single digit is called the digital sum of the number or the lucky number. I'll tell you other thing. For example, manaki inti daggara dad purchased a vehicle. Your vehicle registration number is 9275.
మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్లో మన లక్కీ నెంబర్ ఏదో మన వెహికల్ అనేటువంటి ఒక సెంటిమెంట్ ఉంటుంది కదా. మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు దీన్ని? 9 + 2 = 11, +7 18, 18 + 5 is 23, 23లో 2 + 3 is 5. That's our lucky number. That's the detail sum. For example, I have a number 97. 9 + 7 is 16. 16 में 1 + 6 is 7. For example, I have a number 39. 3 + 9 is 12. In 12, 1 + 2 is 3 here. మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ నాట్ అండర్ ఎస్టిమేటింగ్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్, neither your board exams nor your semester exams here. Okay, I just want to tell you only one thing, that మనం నార్మల్ రెగ్యులర్ అకాడమిక్ క్లాసెస్ ప్రిపేర్ అవడానికి, ఇది కాకుండా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. పర్టికులర్ యాప్టిట్యూడ్ ఎగ్జామ్స్లో మీరు ఒక నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకుని మీరు ప్రిపేర్ అవుతానంటే ఇంకా అది కాదు. దాని నుంచి ప్రతి ఒక్క నోట్స్, అటువంటి నోట్స్లు మస్తునే మనకు మార్కెట్లో ఇవాళ. మనకు కావాల్సిన స్ట్రాటజీ, దట్ స్ట్రాటజీ విల్ బి ఏబుల్ టు డెవలప్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ అటెండింగ్ ద క్లాస్ థరోలీ. ఇక్కడ నాకు ఈ నంబర్స్ని చూస్తుంటే ఒకటి అనిపిస్తుంది, చూడండి. 97లో 9కి 7 యాడ్ చేస్తే 7 వచ్చింది. 39లో 9కి 3 యాడ్ చేస్తే 3 వచ్చింది. అంటే నా అర్థమైంది ఏంటంటే 9కి ఏదైనా నెంబర్ యాడ్ చేస్తుంటే అదే నెంబర్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో 2 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా. 94, 9 + 4 అంటే 13, 13లో 1 + 3 అంటే 4. 92 తీసుకుంటా. 9 + 2 is 11, 11లో 1 + 1 is 2. అంటే 9కి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేసినా అదే నెంబర్ వస్తుంది కదా వెనక్కి. సో ఈ డిజిటల్ సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రొసీజర్లో 9 అనేది యూజ్ లేని నెంబర్. అంటే మీ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్కి 9 వేస్ట్, 2 + 7 9 వేస్ట్, ఇంకా నెంబర్ మిగిలింది ఏంటి? 5 కదా. అదే కదా మన లెక్క నెంబరు. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన పెద్ద నెంబర్ ఒకటి ఉంది కదా, ఆ పెద్ద నెంబర్ పట్టుకుందాం. చూడండి, ఇప్పుడు 6 + 3 9 వేస్ట్, ఈ 5 ఈ 4 9 వేస్ట్, ఈ 7 ఈ 2 9 వేస్ట్, 9 డైరెక్ట్గా వేస్ట్, ఇక్కడ 6 ఇక్కడ 3 వేస్ట్. ఇంకే నెంబర్స్ బజాయించిన మన దగ్గర? 1 2 కదా. 1 + 2 ఎంత? 3. అదే కదా మన లక్కీ నెంబరు. సో లక్కీ నెంబర్, అదర్వైజ్ ద డిజిటల్ సమ్ అనే నెంబర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎ డాంకీస్ జాబ్. వేరెవర్ యూ కెన్ మేక్ సమ్ 9 ఎలిమినేట్ ద సమ్ 9. లెఫ్ట్ అవుట్ నెంబర్ సమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిజిటల్ సమ్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? Am I clear? I'll go ahead. సరే, మనం ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం, డిజిటల్ సమ్ అనే కాన్సెప్ట్. దాన్ని యూజ్ ఏంటి? నేను దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? అది నాకు ఎందుకోసం అని పనికొస్తుంది? అదే మనకు కావాలి కదా మనకి. మనం చూద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక 12 అనే నెంబర్ ఉండే, 13 అనే ఒక నెంబర్ ఉండే. సమ్ వన్ ఆస్క్ మీ టు మల్టిప్లై. నాకు మల్టిప్లికేషన్స్ రావు. 12 డిజిటల్ సమ్ 1 + 2 3, 13 డిజిటల్ సమ్ 1 + 3 4, 3 4 గా 12, 12 డిజిటల్ సమ్ అనేది 3. Right hand side 1 + 5 6, 6 + 6 is 12, 12 digital sum is 1 + 2 3. Both are same only. Ante digital sum holds good for every multiplication. Automatically it holds good for every division as well, because it is a reciprocal of the same operation. For example, I have a number 12, I have a number 13. 12 + 13 is 25. 12 ante 1 + 2 3, 13 ante 1 + 3 4, 3 + 4 is 7, 25 2 + 5 is 7. Both are same only. That is, digital sum holds good for plus, automatically it has to hold good for minus also. Henceforth, for all mathematical operations, multiplication, division, addition, subtraction, I am using only one concept, that is the digital sum concept. Am I clear? మనం ఎక్కడ యూస్ చేయొచ్చో చూద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చూసాను. We saw one question recently, one application here. It's not a question directly in any competitive exam. I'll show you where it is. For example, there is a 174, there is a 175. What are the product of these numbers? వాళ్ళ ఆప్షన్స్ ఎట్ ఇచ్చారంటే మనకి 30450 ఇచ్చారు, 40350 ఇచ్చారు, 40210 ఇచ్చారు, 30210 ఇచ్చారు. 174, 1 + 7 8, 8 + 4 12, 12 digital sum is 3. 174కు 3 ఉంటే 175 4 ఉండాలి కదా. ఈ రెండింటి మల్టిప్లికేషన్కి 3 4 12 అంటే డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ 3 ఉండాలి కదా. So the digital sum of the given product is 3, then answer must also be getting 3. Option choice చూద్దాం. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చాయిస్ లా 4 + 5 waste, digital sum 3, very much possible answer. Don't say this answer, it is only possible. 4 + 5 waste 3, even this is also possible answer. Great. 4 + 2 6, 6 + 1 is 7, not possible. 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6, not possible. At this point in time, I have two option choice. But a multiplication will not have two answers, it will have only one answer.
ఇది 30,450, ఇది 40,450. నేను కొంత కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఈ రెండు నెంబర్లు 200 అనుకుందాం. అప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఎంత కావాలి? 40,000 అవ్వాలి కదా. ఇది <200, ఇది <200 అయినప్పుడు ప్రోడక్ట్ <40,000 అవ్వాలి కదా. ఎనీథింగ్ అబౌవ్ 40,000 is waste option. This is the answer. Straight away we can solve it. I can use a common sense. దీనికి కొద్దిగా నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్దాం. మనం ఒక టైర్ 2 ఎగ్జామ్స్ అంటే మనం క్యాట్ని ఎగ్జాక్ట్ని టైర్ 1 ఎగ్జామ్స్ కింద తీసుకుంటే ఈ ఐఐఎఫ్టీలు, ఎర్మాలు, మైక్యాట్ ఎగ్జామ్లు, స్నాప్ ఎగ్జామ్లు ఇవన్నీ కూడా మనం టైర్ 2 ఎగ్జామ్స్ కింద మనం తీసుకుంటాం. ఈ ఎగ్జామ్స్లో మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఏంటంటే I will show you one sample question. The other day we saw this problem. Which of the following is a perfect square? Okay, which of the following is a perfect square? This is given as 1522,796. Okay, this is 1522,746, blah blah blah, various other options here. Now you need to find which of the following is a perfect square. ఈ క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, ఇది అరౌండ్ 6th క్లాస్లోనో 7th క్లాస్లోనో సాల్వ్ చేసి ఉంటారు. ఈ 2 డిజిట్స్ని సెపరేట్ చేయాలి, ఈ 2 డిజిట్స్ని సెపరేట్ చేయాలి, ఈ 2 డిజిట్స్ని సెపరేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ని 1522,796 తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఒక 1 రాస్తారు, ఇక్కడ ఒక 1 రాస్తారు, 1 వచ్చింది. తర్వాత 52, 1కి డబుల్ ఇక్కడ వేసుకుంటారు, 2 వేసుకుంటారు, ఇక్కడ 2 వేసుకుంటారు, 44, తర్వాత 8 వస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత 27 దింపుతారు. ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ 2 రాశారు, 12కి డబుల్ వేసుకుంటారు, 24. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ పెడతారు, మళ్ళీ ఈ నెంబర్ రాయాలి. ఎంత తెలుసు కదా మీకు, ఎంత లెందీ టెక్నిక్. కానీ మనకి ఇవాళ ఈ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎంత టైం అనేది మనకు లేకుండా ఉంటాయి. దిస్ బికమ్స్ ఎ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీజర్, రైట్? R&D వర్క్. మనం ఈ R&D వర్క్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నామంటే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్కి టైం అయిపోతుంది. డెఫినెట్లీ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ there will be some set of questions in the CAT examination which will attract you and you may feel that I will see the end of the question. But please understand, my friends, you can never see the end of the question, rather the question will see your end. Okay, that's impossible here. So do not sit with the questions for a long time. If you are not getting any idea in the first strike, it's a waste. We will see how to handle the problems of that kind at a later stage. 1 అనే నెంబర్ తీసుకుంటాను. 1 square 1 కదా, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16 అంటే 1 + 6 7, 5 square 25 7, 6 square 36 9, 7 square 49, 49 డీటెయిల్ సమ్లో 9 వేస్ట్ కనుక 4, 8 square 64 డీటెయిల్ సమ్ 1, 9 square 81 డీటెయిల్ సమ్ 9. ఓకే, మనందరికి ఒకటి అర్థమవుతుంది. 14977941 సేమ్ నెంబర్స్ ఆర్ రిపీటింగ్. సో ఇఫ్ ఎ నెంబర్ is a perfect square, the digital sums of the numbers will be 1479. These are the only cases. Okay, look at the first number. 7 plus 2 waste, 9 waste, 6 plus 2 plus 1 waste, left is 5. The digital sum of this number is 5. But you know, if any number is a perfect square, the digital sum of the number has to be 1479. కానీ ఇక్కడ నాకు 5 వచ్చిండే, అంటే ఇది కాదు ఆన్సర్. 7 plus 2 waste 2, 5 plus 4 waste 2, 6 plus 2 plus 1 9. 9 అనే ఆన్సర్ ఉంది కదా. ఎస్, దిస్ కెన్ బి అన్ ఆన్సర్. డోంట్ సే దట్ ఇస్ అన్ ఆన్సర్, ఇట్ ఇస్ ఎ కెన్ బి ఆన్సర్. 7 plus 2 waste 2, 6 plus 2 plus 1 waste 2, 5 plus 5 10. పాసిబుల్ ఆన్సర్ కదా. 7 plus 2 waste 2, 9 waste 2, 6 plus 3 waste 2, 1 plus 5 6. 6 డిజిటల్ సమ్ ఉన్న ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లేదు కనుక ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు. సో ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ ఇంతవరకు అర్థమైంది ఏంటంటే నా ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2 అయినా అయి ఉండాలి, ఆప్షన్ 3 అయినా అయి ఉండాలి. బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో, క్యాట్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్లో నేను ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు దానికి ఒకే ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాడు, 2 ఆన్సర్స్ ఇవ్వలేదు. నౌ మై ఆన్సర్ ఈజ్ లయింగ్ బిట్వీన్ దీస్ 2. మీరు క్యాట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాడు ఎప్పుడూ ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఏది మైండ్లో పెట్టుకోవాలంటే, మ్యాథమెటికల్ నెంబర్స్ కనుక ఇచ్చిండు అంటే, దట్ ఈస్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా ఇచ్చిండు అంటే దాని వెనకాతల ఈ నంబర్స్ ప్రాపర్టీస్ మీదే ఆన్సర్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏది,
ప్రైమ్ నెంబరు, ఈవెన్ నెంబరు, ఆడ్ నెంబరు, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరు, పర్ఫెక్ట్ క్యూబు, 6తో ఎండ్ అవ్వాలి, 8తో ఎండ్ అవ్వాలి, ఇటువంటి పంచాయతీల మీద జరుగుతుంది నాకు ఆన్సర్ ఇప్పుడు కూడా. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దీస్ ఆర్ నంబర్స్. జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ నంబర్స్, దెర్ మస్ట్ బి సమ్ లాజిక్ బిహైండ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద నంబర్స్. ఓకే, ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. మరి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చూడంగానే మనకు అది ఏ లాజిక్ మనకు అర్థం కాదు కదా. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ నెంబర్ అయినా ఈ థర్డ్ నెంబర్ అయినా రెండు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ 6తో ఎండ్ అవుతున్నాయి. స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ 6తో ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఈ పేరెంట్ నెంబర్ దేంతో ఎండ్ అవ్వాలి? ఐదర్ 4తో కానీ 6తో కానీ ఎండ్ అవ్వాలి, అంతేనా? కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం చూడండి. ఇప్పుడు 4 స్క్వేర్డ్ 16, 6 స్క్వేర్డ్ 36, 14 స్క్వేర్డ్ 196, 16 స్క్వేర్డ్ 256, ఇంతే కదా. వీటిలన్నిటిలోని నేను ముందే చెప్పాను క్లాస్లో, యాప్టిట్యూడ్ క్లాస్లో ఎప్పుడు లాజిక్ ఉండాలి, స్టే ఫోకస్డ్ ఆన్ ద బోర్డ్. దిస్ వాట్ ఐ డిస్కస్ విత్ యూ, రైట్? వీటిలో నాకు అర్థమైన లాజిక్ ఏందో చూద్దాం. అర్థమైన లాజిక్ ఏంది అంటే 6 ముంగడున్న నెంబర్ 1 ఆడ్ నెంబర్, 6 ముంగడున్న నెంబర్ 3 ఆడ్ నెంబర్, 6 ముందరున్న నెంబర్ 9 ఆడ్ నెంబర్, 6 ముందరున్న నెంబర్ 5 ఆడ్ నెంబర్. కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఆ 3ని 5ని చూడంగానే ప్రైమ్ నెంబర్ అనుకుంటారు. బట్ 1 ఈజ్ నైదర్ ప్రైమ్ నార్ కాంపోజిట్, రైట్? 9 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? అందువల్ల ప్రైమ్ నెంబర్ అని అనుకోకండి. 6కి ముంగడుండే నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా ఆడ్ నెంబర్ కావాలి. మన ఆప్షన్ 2లో 6కి ముంగడున్న నెంబర్ ఏ నెంబర్ ఉండే? ఈవెన్ నెంబర్, రైట్? దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్, దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్ని వితౌట్ స్ట్రగులింగ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ జస్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ application of digital sums. Friends, this is the importance of the topic or the concept called digital sum. Okay, this is the application. So first strategy what we are developing today, నేను దేనికైనా బేసిక్స్ నేర్చుకుంటాను. బేసిక్స్ నేర్చుకుని వదిలేస్తే ఏం రాదు. ఈ బేసిక్స్ నేను ఎక్కడ అప్లై చేయాలి? దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ అట్ అ ట్రైనింగ్ సెంటర్ హియర్. మన ట్రైనింగ్ సెంటర్లో మనం నేర్పించేది ఈ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ చేయాలి. మీరు ఎలా నేర్చుకుంటారు? మన ఈ క్లాస్ అటెండ్ అయినాక యూ విల్ ఓపెన్ అవర్ మెటీరియల్ బుక్లెట్స్, అవర్ క్వశ్చన్స్, అండ్ దెన్ యూ విల్ వర్క్ ఆన్ లాట్ ఆఫ్ శాంపిల్ ప్రాబ్లమ్స్. దట్స్ వెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డెవలప్ అ ట్రెమెండస్ ఐడియా ఆన్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? మనం రీసెంట్గా వచ్చిన ఒక క్యాట్ ఎగ్జామ్లో ఉన్న క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు we saw a question, AB, CD and BA are 2-digit numbers. AB into CD equal to 1073, BA into CD equal to 2117, AB plus CD equal to what? ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చారు మనకి. దీనికి ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారంటే 63, 65 ఇచ్చారు, 66 to 68 ఇచ్చారు. ఈ క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేయగానే మన ఇంజనీరింగ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏం చేశారంటే ఏబి ఇంటూ సిడి, సిడి కామన్ ఉంది, బిఏ ఇంటూ సిడి, సిడి కామన్ ఉంది, అందువల్ల ఈ రెండు నెంబర్స్ నుంచి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ బయటకు తీద్దాం, ఇప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది అనుకున్నారు. మన బీకామ్ స్టూడెంట్స్, మ్యాథ్ లేని స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఏమనుకున్నారు, అరే ఇది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్, మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతామా లేదనుకున్నారు. దీర్ ఆల్ బుల్షిట్, ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్. మీకు నేను ఫస్టే డిస్కస్ చేశాను, మీరు ప్రతిసారి ఒక క్వశ్చన్ చూడంగానే కాంప్లికేటెడ్ అని అనుకుంటే మైండ్లో ఒకటి అనుకోండి, అంత కాంప్లికేటెడ్ అయితే వాడు ఆ క్వశ్చన్ నాకు ఎందుకు ఇచ్చాడు, హిస్ జాబ్ ఈజ్ నాట్ టెస్టింగ్ మై మ్యాథమెటిక్స్. ఒక్క కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. ఒకవేళ మ్యాథ్ టెస్టింగ్లో మ్యాథ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ అని అనుకుని ఉండుంటే మరి క్యాట్ నోటిఫికేషన్లో నీకు 11th and 12th మ్యాథ్ లేకపోయినా, నీకు ఇంజనీరింగ్లో, నీకు గ్రాడ్యుయేషన్లో మ్యాథ్ లేకపోయినా, అంటే నువ్వు ఒక బిఏ స్టూడెంట్ అయినా, ఇంకొక స్టూడెంట్ అయినా, అగ్రికల్చర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ అయినా, నువ్వు క్యాట్ రాయడానికి నువ్వు ఎలిజిబుల్ కాదని చెప్పాలి కదా, ఎందుకు చెప్పట్లేదు? సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ క్లియర్లీ షోస్ బయట ఐఎమ్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ యువర్ బేసిక్ కామన్ సెన్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ in your 6th, 7th, 8th standards. I'm touching only that math here. And I just want to see how sharp you are. What kind of logic are you applying in data mathematics? His intention is not at all testing. Do you think that the linear analysis, the linear algebra, what you have faced in your engineering first year and then second year semesters, are you getting that?
మనకి ప్రాబబిలిటీ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఒక పెద్ద సిలబస్ ఉంది. డూ యూ థింక్ దట్ సిలబస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ హియర్ ఇన్ క్యాట్ ఎగ్జామ్? ఇంపాసిబుల్. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దాట్. ఇట్స్ వెరీ బేసిక్ కామన్ సెన్స్. ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ డు వి గో అబౌట్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? మీరు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒకటే చెప్తున్నా, మళ్ళీ ఇంకొకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఎక్కడైనా నంబర్స్ కనపడ్డాయంటే ఈ క్వశ్చన్ వెనకాలన్న స్టోరీ ఈవెన్, ఆడు, ప్రైము, కాంపోజిట్, లాస్ట్ డిజిట్ ఈ పంచాయతీల మీదే ఉంటుంది. నేను ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. నా దగ్గర ఒక ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది, నా దగ్గర ఇంకొక ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది. ఈ రెండింటికి ప్రోడక్ట్ ఏం కావాలి? ఇలా అడగంగానే ఇమీడియట్గా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే దీని ఒక పెద్ద ఫార్ములా కింద, దీని ఒక పెద్ద రూల్ కింద థింక్ చేస్తారు. అలా రూల్ కింద ఆలోచన, కామన్ సెన్స్ వాడండి. ఇది ఒక 2, ఇది ఒక 4, 2 4 ఆర్ 8 ఈవెన్ నెంబరే కదా, అంటే ఇది ఈవెనే కావాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది అంటే 2, నా దగ్గర ఒక ఆడ్ నెంబర్ ఉంది అంటే ఒక 3, 2 3 ఆర్ 6 ఈవెనే కదా. నా దగ్గర ఒక ఆడ్ నెంబర్ ఉంది అంటే 1, ఇంకొక ఆడ్ నెంబర్ ఉంది అంటే 3, 1 into 3 3 అంటే ఆడే కదా. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈవెన్, 1 ఈవెన్ 1 ఆడ్ ఈజ్ ఈవెన్, 2 ఆడ్స్ ఈజ్ అగైన్ ఆడ్. నాకు అర్థమైంది. ఇఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 numbers ఈజ్ ఆడ్, డెఫినెట్లీ బోత్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏబి ఇంటూ సిడి టూ డిజిట్ నెంబర్స్ కి ప్రొడక్ట్ ఆడ్ నెంబర్ అయ్యింది అంటే ఈ రెండు ఏబి అండ్ సిడి అనే నెంబర్లు ఆడ్ నెంబర్లు అయి ఉండాలి. ఈ రెండు ఆడ్ నెంబర్లు అయి ఉంటే వాటి సమ్ 1 + 3, 3 + 5 సమ్ ఎంత 4 8 ఈవెన్ నెంబర్స్ అయినా. సో ఏబి ప్లస్ సిడి సమ్ హ్యాస్ టు బి ఈవెన్. Not possible, not possible. These two are the options at this point of time. Okay, నా ఆన్సర్ 66 అయి ఉండాలి లేదా 68 అయి ఉండాలి. బట్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ బి 63 and then 65. అంటే నాకు ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్ చాయిస్ లో సక్సెస్ఫుల్లీ ఐ ఎలిమినేటెడ్ 2 ఆప్షన్ చాయిస్. దట్ ఈస్ ఐ అరైవ్డ్ at 50% of my answer. I'm only left with 50% of the answer, right? Let's go about. AB into CD is 1073. What I can understand is this number ending with a B, this number ending with D, product is ending with a 3. Product of 2 digits is ending with a 3. What are the cases? Mathematics లో digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 తో ఎండ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ 0తో ఎండ్ అయింది. దీంతో మీరు ఏ నెంబర్ మల్టిప్లై చేసినా లాస్ట్ డిజిట్ 0 వస్తుంది, వేస్ట్. 1ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 into 3 ends with a 3. There is a possibility. 1ని ఇంకే నెంబర్తో చేసినా రాదు, వేస్ట్. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12. అన్ని 0లు 2లు 4లు 6లు 8లే వస్తున్నాయి. 2 అనేది వేస్ట్. 3తో ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసేస్తాం. 3 into 1 కాంబినేషన్ 3 వస్తుంది. 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28. ఇందులో కూడా సేమ్ పంచేది కదా, లాస్ట్ అన్ని ఈవెన్ నెంబర్లు వస్తాయి. 5 4s are 20 ఎండింగ్ విత్ 0, 5 7s are 35 ఎండింగ్ విత్ 5, 5 6s are 30 ఎండింగ్ విత్ 0, 5 9s are 45 ఎండింగ్ విత్ 5. 5తో మల్టిప్లై చేస్తే లాస్ట్ 0 కానీ 5 కానీ వస్తే అది వేస్ట్. 6 7s are 42, 6 8s are 48, మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ. 7 8s are 56 వేస్ట్, 7 9s are 63. ఇదేదో పనిచేస్తుంది మనకి. 7 into 9 ఎండింగ్ విత్ 3. 8తో 8 9s are 72 వేస్ట్, 9 7s are already we solved it. సో మ్యాథమెటిక్స్లో 2 నెంబర్స్కి ప్రొడక్ట్ 3తో ఎండ్ అవుతుందంటే ఆ రెండు నెంబర్స్ 1 and 3తో ఎండ్ అవ్వాలి లేదా 7 and 9తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఇంతవరకు అయితే అర్థమైంది కదా. ఒకవేళ 1 and 3తో ఎండ్ అయి ఉంటే సమ్ 4తో ఎండ్ అవుతుంది. 7 and 9తో ఎండ్ అయి ఉంటే సమ్ 6తో ఎండ్ అవుతుంది. అంటే మై ఆన్సర్ ఏబి ప్లస్ సిడి అనేది 4తో కానీ 6తో కానీ ఎండ్ అవ్వాలి. 8తో ఎప్పటికీ ఎండ్ అవ్వకూడదు కదా. సో మై ఆన్సర్ ఈస్ 66. ఇది కామన్ సెన్స్. దిస్ ఈస్ ద కామన్ సెన్స్. Please understand, my friends, it's not for 1 or 2 questions. For umpteen number of problems that you get in MBA allied exams. నేను MBA allied exams అని ఎందుకంటున్నానంటే MBAలో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నటువంటి వాడు ఓన్లీ ఐఐఎమ్స్కి క్యాట్కి ఒకదానికి ప్రిపేర్ అవ్వడు, ఎగ్జాక్ట్కి ప్రిపేర్ అవుతాడు. ఓకే, సింబయాసిస్కి ప్రిపేర్ అవుతాడు, నర్సింగ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతాడు. అది కాకుండా మనకి ఐఐఎఫ్టీ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతాడు, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ మేనేజ్మెంట్ ఆనంద్ ఇర్మా ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతారు. ఇలా వేరియస్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉన్నాయి మనకి.
టిస్నెట్ ఎగ్జామ్ ఉంది మనకి టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్లో జాయిన్ అవ్వడం కోసం. దర్ ఇస్ అ సింపుల్ రీజన్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జామ్స్. దిస్ టెక్నిక్స్ విల్ థరోలీ హెల్ప్ యూ అలాట్. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, నాకు కావాల్సింది జస్ట్ a bit of common sense, and I need to be strong with my basics. The day on which I can prove that I have these basics, easily I am able to face these questions here. That's very important. Is it okay, friends? Can I go ahead? Yes. మనం డిస్కస్ చేసిన సెకండ్ మెథడ్ లోకి వద్దాం. The second method is about the basics and elimination of option choice, basics and applications. మనకు ఒకసారి క్యాట్లాగ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. Find the least number of digits in the number divisible by 225 having all its digits ones and zeros. ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందో నేను ఫస్ట్ చెప్తాను. 90% of the solution for any question is understanding the problem. Remaining 10% is what you solve. Please understand. CAT లో 90% of the questions కి solution మనం అర్థం చేసుకోవడమే పెద్ద solution. Once you understood the problem here, you hardly solve only 10%. మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన 10%. ఆ 10% మనం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మన ప్రాబ్లం అర్థమైపోయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో లెట్ మీ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. ఒక నంబర్ 225 చేత డివిజిబుల్ అయి ఉండాలి. ఆ నంబర్లో ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్ అయి ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 225 తీసుకుంటాను. ఎంత అవుతుంది? 450 కదా. ఇందులో 4, 5 ఉన్నాయి, కుదరదు. 225 తీసుకుంటాను, 675 అవుతుంది. 6, 7, 5 కుదరదు. మనకు ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఉండాలి. అంటే ఆ నెంబర్ 1000 అయి ఉండొచ్చు, ఆ నెంబర్ 10,000 అయి ఉండొచ్చు, ఆ నెంబర్ 10,100 అయి ఉండొచ్చు. ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్ దే వాంట్ టు సీ. దే డోంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ అదర్ నెంబర్. ఈ ప్రాబ్లమ్ను మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? ఈ క్వశ్చన్కి మోడల్ ఏమని చెప్పాను నేను? బేసిక్స్ అండ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి. మనం ఒకటి చూద్దాం. ఒక నెంబర్ని 2 చేత డివైడ్ చేయాలి. డివిజిబిలిటీ రేట్ ఏంటి? లాస్ట్ డిజిట్ షుడ్ బి 02468. 3 చేత డివైడ్ చేయి ఉండాలి. డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి? ద నెంబర్ షుడ్ బి ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ 3. సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ షుడ్ బి ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. 3, it can be 6, it can be 9, it can be 12, blah blah blah. ఒక నంబర్ని 4 చేత డివిజన్ చేసి ఉండాలనుకుందాం. అప్పుడు డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి? లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ షుడ్ బి డివిడెడ్ బై 4. ఒక నంబర్ 5 చేత డివిజన్ చేయి ఉండాలి. ఏం కావాలి మనకి? ద నెంబర్ మస్ట్ బి ఎండింగ్ విత్ 0 or 5. I want to divide a number by 6. The number must be divided by both 2 and 3. Similarly, if I want to divide 7 and 8, మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. Because you can understand, I am not getting into the topic of numbers. I want to divide a number by 9. Divisibility rule ఏంది? Sum of the digits of the number should be a multiple of 9. అంటే అది 9 కానీ, 18 కానీ, 27 కానీ, 36 కానీ, 45 కానీ ఇలా అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక నంబర్ని నేను 12 చేత డివిజన్ చేయాలనుకున్నాను. 12 can be written as 3 into 4. 12 can also be written as 3 into 4, 2 into 6. ఈ రెండిట్లో ఏది డివిజిబిలిటీ రూల్? నేను ఒక పని చేస్తాను. I will take for the time being 2 into 6. There is a number 18. 18 is divisible by 2. 18 is divisible by 6. But is 18 is divisible by 12? No. That's why the divisibility rule is not 2 into 6. The divisibility rule is 3 into 4. If I am preparing for low-end exams, if I prepare like this, it's okay. But I'm going for certain prestigious exam in India called CAT. నా దగ్గర ఎబిలిటీ దీని నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి. నన్ను నేను క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి, ఇది ఎందుకు 2 into 6 కాదు, ఇది ఎందుకు 3 into 4 కావాలని అనుకోవాలి. 2 into 6లో 2 into 6 అంటే 1 into 2 into 3. ఈ రెండు కేసెస్లో 2 అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంది. 3 తీసుకుంటే 1 into 3, 4 తీసుకుంటే 1 into 2 into 2. 1 కాకుండా రెండిటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేదు. That's why if I want to find the divisibility rule of a number is A into B. A and B don't have a common factor. That is a primary rule. ఇప్పుడు మనం బేసిక్స్ చేసుకోండి, బేసిక్స్ నేర్చుకోండి అని చెప్పి మీకు చెప్పే ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మీ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళంతా మిమ్మల్ని ఏ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటున్నారు? ఈ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటున్నారు.
ఎందుకంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవాళ నేను 225 ఇచ్చాను, రేపు 325 ఇస్తాడు, ఎల్లుండ 875 ఇస్తాడు. మీకు టీచర్ ఎన్నిటికి డివిజిబిలిటీ నేర్పిస్తాడు? యూ షుడ్ నో హౌ టు ఫైండ్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్. ఇకపైన మీ అందరికి ఒక సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే, ఒక నంబర్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే దాన్ని ఏ ఇంటూ బి అని రాసుకుంటాను. ఐ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఏ అండ్ బి డోంట్ హ్యావ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. దట్స్ మై bare minimum rule. Okay, now for the given number, for example, if I give you 24 ను 2 into 12 అని రాసుకోవచ్చు, 3 into 8 అని రాసుకోవచ్చు, 4 into 6 అని రాసుకోవచ్చు. 2 and 12 లో 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, 4 and 6 లో 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, 3కి 8కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు, అందువల్ల ఇదే డివిజిబిలిటీ రూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 36, దాన్ని 2 into 18 అని రాసుకోవచ్చు, 3 into 12 అని రాసుకోవచ్చు, 4 into 9 అని రాసుకోవచ్చు, 6 into 6 అని రాసుకోవచ్చు. ఈ నంబర్స్లా ఒక్కటి అర్థమవుతుంది నాకు, 2 and 18కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, 3 and 12కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, 6 and 6కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, 4కి 9కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేదు, అందువల్ల 36 divisibility rule is 4 into 9. Now coming to our question, the question is 225, 5 into 45, then 9 into 25, then take another 3 here, 15 into 15, take 3, 75 into 3. ఇందులో డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏది? ఇదే కదా నా క్వశ్చన్. లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్. 5 and 45, 5 common factor, 15, 15, 5 common factor, 75 into 3, this is 25 into 3, this is 3 here, 3 is common factor. The only option I'm having is 9 into 25. So if a number used to be divisible by 225, the number must be divisible by both 9 and 25. Now let us try to understand 9 and 25 divisibility rule. ఒక నంబర్ 25 చేత డివిజిబుల్ అయి ఉండాలంటే మీ అందరికీ తెలుసు, ఇట్స్ కామన్ సెన్స్, 00255075తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఒకసారి పెట్టండి, దీని ముందు ఏదైనా 1 అనే నెంబర్ పెడతాను. 100 డివిజిబుల్, 125 డివిజిబుల్, 150 డివిజిబుల్, 175 డివిజిబుల్, 200, 225, 250, 275 అన్ని డివిజిబులే కదా. సో ఒక నంబర్ 25 చేత డివిజిబుల్ అయి ఉండాలి అంటే ఆ నంబరు లాస్ట్ 2 digits 00255075 ఉండాలి. ఓకే, అయితే ఈ క్వశ్చన్లో చాలా క్లియర్గా ఆ నంబర్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్తో ఉండాలి అని చెప్పారు. అందువల్ల 25 అలౌడ్ కాదు, 50 అలౌడ్ కాదు, 75 అలౌడ్ కాదు, 00 అలౌడ్. సో 25 కండిషన్ అయిపోయింది. ఇంకేం కండిషన్ ఉంది? 9 కండిషన్ కదా. నేను ఇక్కడ ఒక 9 పెట్టాను అనుకుందాం. 900లో 9 + 0 + 0 9. 9 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 9. సో వెరీ మచ్ ఓకే. బట్ కెన్ ఐ రైట్ 9? ఐ కెనాట్ రైట్ 9. ఎందుకని? ద నెంబర్ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్. సో 9 రాయకుండా 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then I will write 2 zeros. Because there are 9 ones, it is divisible by 9. Because there are 2 zeros, it is divisible by 25. Put together the number of digits in the number is 11. So if a number is to be divisible by 225 having all its zeros, ones and zeros, the number will be having a minimum 11 digits. Maximum మీ ఇష్టం, మీరు ఎన్ని పెట్టుకుంటారో పెట్టుకోండి. మీరు మధ్యలో దానికి జీరోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఎక్కడ అని. ఇది కాకుండా 9 మల్టిపుల్ వచ్చేసారి 9 వచ్చింది, ఈసారి 18 పెట్టుకోండి, ఈసారి 27 పెట్టుకోండి, ఈసారి 36 పెట్టుకోండి. యూ కెన్ యాడ్ ద వన్స్ హియర్. సో ఈ బేసిక్గా మనకు తెలిసిందంటే ఐఎమ్ రెడీ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది మనం CAT preparation strategy-లో today this is our first session having some fair idea about the preparation strategy. In our next class, we are trying to understand how do we solve the problems on the basis of assumption. ఈ assumption solve చేసేటప్పుడు we will try to understand CAT 21 పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి geometry questions-ని just by assuming a simple number, how do you solve the problem. Then we'll also go for few pattern methods. ప్యాటర్న్ మెథడ్స్ మన జాబ్ని ఎంత సింపుల్ చేస్తాయో చూద్దాం మనం. దెన్ వీ విల్ కిక్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్డ్ అండ్ వాచ్ దిస్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్.